اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اے پیغمبر کہہ دو میرے بندے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ تم سے محبت کرے۔ اللہ عالم الغیبی والشہادہ خالی میں محبت کا لفظ جوڑ دیتا تو سب اطاعت رسول کو چھوڑ کر محبت رسول میں رہ کر جنت پہلی صف میں منگلے کو کھڑ جاتے نہیں۔ اللہ تعجب نہیں، قادر قدرت والا عالم الغیبی والشہادہ، لفظ اتباع اگر یہاں میں نازل نہ کروں، لفظ اتباع اگر میں نازل نہ کروں تو پھر محبت کر کے جنت الفردوس مانگنے والا باٹل ماسٹر ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اے پیغمبر کہہ دو اگر میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ تمہاری اتباع کرے، تمہاری سنتوں پر عمل کرے۔ کیسے کرنا بتا دیا، کتنا کرنا محبوب، کتنا کرنا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ میں حضور سے کتنی محبت کرنا بتا دیا۔ کیسا کرنا سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اب کتنی کرنا حضور سے محبت۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ کتنا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تمہارے بچوں سے بھی زیادہ، تمہارے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ، تمہارے بیوی یا بیویوں سے بھی زیادہ، بیویاں بول کے سب بھی ملا کو بولتا نہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خاندان سے بھی زیادہ، وَأَمْوَال اور تمہارے مال سے بھی زیادہ، گھر کے اندر جو بینک بیلنس اسٹاک ہے وہ مال سے زیادہ، وہ تجارت اور تمہارے بزنس سے بھی زیادہ بڑھ کر نبی کو چاہنا۔ اتنی محبت کرے تو محبت، ورنہ وہ مطلب۔ اللہ قرآن تمہارا بیان سنیا حضرت، داڑھی تو رکھ لیا، بابا بولے نکو رے بول کو منڈا دلیا۔ اب یہاں حضور کی محبت نہیں، بابا کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ گئی۔ فلاں مسجد کے مولانا کا بیان سنیا حضرت، جوڑے کو لینا نہیں بولے ارادہ کر لیا، ہمارے اماں بولے منہ مچلو کو بیٹھ رہے بول کو بیٹھ گا حضرت۔ اب حضور کی محبت سے اماں کی محبت بڑھ گئی۔ بڑے بھائی کے دکان میں میں بیٹھتا ہوں سو حضرت، بڑے بھائی بولے یہ مال کا کی رتی کم سرس ہے نا، بیچ ڈال رہے بول کو، میں بولیا نکو بھیا، مولانا بولے یہ ایسا مال بیچنا نہیں کہتے، اللہ کے رسول بولے کہتے دھوکہ دینے والے کو اللہ کے رسول پسند۔ چپ کے بوٹ کیا بولتا ہوں کہ وہ کرتا کہ نہیں، پیرا پٹی سے باہر کروں کہ اچھا بھیا بیچ ڈالتا ہوں۔ اب معلوم ہوا کہ حضور کی محبت سے بڑے بھائی کی محبت آ گئی۔ بیوی بولی آؤ جی آج کپن پارک کو جا کو چن کھا لے کھانگے، پیزا کھا لے کھانگے، اچھا گیا بول کو میں بھی بولیا حضرت۔ اب انہیں باہر نکلی تو برقع نہیں کیا بن کو نکلی حضرت، خوشوں کو الگ بولتا، پورے سرکلہ میں میری جورو کو دیکھے حضرت، ہوٹل میں تو حضرت میری جورو کو دیکھے، میں بھی جورو کے پاس آ کو بولیا کتنا خوش قسمت نہیں، سب بھی تجھے دیکھ رہی، تو منجے ملی۔
नाले में डुबा को मारना। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के बाद खुदा तुई किस्सा मुख्तसर। अरे क्या मोहब्बत कर रही, हुजूर से मोहब्बत सब कुछ है। हुजूर से मोहब्बत का तो हुजूर की सुन्नता से भी मोहब्बत, हुजूर की हर चीज़ से भी मोहब्बत, हुजूर के जूते चप्पल से भी मोहब्बत। इतना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हुजूर का जूता अगर मिल गया तो जन्नत मिले सका हम ना। समझ में ही बात। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर के जूते का नक्शे नहीं, नक्श क्या भी अंदर लिखना नहीं, नक्श खाका लिख कर सर में रख लिए तो तमाम सुन्नतों के साथ ये अमल करे तो उन्हें नेक काम करने के लिए अगर निकलिया तो जूतों की बरकत से उसका काम पूरा हो जाता है। बहुत सारे फजीलत, फिर भी जूता ना। हमारे लिए हुजूर का जूता सर की टोपी, हमारे लिए हुजूर का जूता सर का इमामा। इल्म नहीं मोहब्बत है। हुजूर के जूते में हुजूर का नाम लिखो ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में गुंबद खजरा की फोटो डालकर ही मोहब्बत है, इल्म नहीं है। हुजूर के जूते में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर ही। हमारे लिए हुजूर का जूता टोपी है, लेकिन हुजूर के लिए जूता चना। अरे समझ में आ रही है बात? आ रही है क्या बात? हमारे लिए हुजूर का जूता इमामा, हमारे लिए हुजूर का जूता टोपी, हमारे लिए हुजूर का जूता सनद, अकीदत, नजात हमारे लिए, लेकिन हुजूर के लिए हुजूर का जूता चना। हमें हुजूर का जूता उठा को सर में रखेंगे। तुम ना समझाने बोल रहा हूँ, हुजूर क्या अपना जूता उठा को अपने सर में रखेंगे? हुजूर के जूते में हुजूर का नाम डाल को ही, हुजूर के जूते में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर ही, हुजूर के जूते में गुंबद खजरा लिखकर ही। कहीं को भी तेरी बिल्डिंग की फोटो डालना था, तुम्हारे अब्बा का नाम लिखना था, नन्नू मियाँ, छोटू मियाँ लिखना था, खान पठान लब्बे दकनी लिखना था। प्यारे आका का नाम जूते में नहीं, अर्श में लिखे अल्लाह, अर्श में लिखा सो, जूते में नहीं। इसीलिए मैं कहा बात लंबी हो गई, सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत के साथ इल्म होना। इबादत से काम नहीं चलेगा, इल्म वाली इबादत होना। गुस्सा करो न को हक बात आती है, समझो पहले बात को। हाँ, कुछ लोग होते हैं कभी कभार हुजूर की मोहब्बत में दो चार जुमले सख्त निकल जाते हैं तो उसे बतंगड़ नहीं बनाना, लेकिन असल बात को सामने रखना। आजकल सारी दुनिया के तमाम मसलक के उलमा इस बात को लेकर परेशान हैं कि उम्मत का तकरीबन 70-80% तबका हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहा है। याद रखो, जान कर भी गुस्ताखी करोगे तब भी गुनाह होगा, अनजाने में गुस्ताखी करोगे तब भी गुनाह होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, किसी शायर ने कहा, बा खुदा दीवाना बाश व बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह के सामने दीवाने रह जाओ, लेकिन हुजूर के सामने तुम्हारी दीवानगी भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने अपने आँखों से ये मोजज़ा मस्जिद नबवी का देखा, गुंबद खजरा का देखा, रोज़े अक़दस के सामने की जालियों का देखा। अच्छे अच्छे दीवाने भी जब रोज़े अक़दस से गुज़रते हैं तो बाअदब होकर गुज़रते हैं। हमें अपने आँखों से देखा, आँखों से देखा, मैं आँखों से देखा। बाहर घरा में शरारत करने वाले, दीवाने कामा करने वाले मक्के में दीवानों की तरह थे। मदीने में आते ही एक हाजी साहब तो बोले, हज़रत क्या हुआ, बच्चे को मालूम नहीं। मदीने में तो इन्हें खाना भी पूछ रहा नहीं, पानी भी पूछ रहा नहीं।
اچھے اچھے دیوانے اللہ تعالیٰ دیوانوں کو بھی باادب بنا دیتا ہے جب بات محمد کی آتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسجد